جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. تو ہم لوگ آج جو گاڈ بی پریز لیسن پڑھ رہے تھے اس کا سیکنڈ پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ چودھری فتح داد جو تھا اس ورشپ کو اپنا جو ہے وہ ورشپ کا حصہ سمجھتا تھا، جو مولوی ابول کو وہ روٹی دیا کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹس آج ڈیفینیٹلی ضرور اس کو جو ہے وہ دیکھیے گا، کیونکہ ڈسکشن کے بعد یہ پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس نے اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن کو اسٹڈی نہیں کیا تھا. جی اسٹوڈنٹس، تو دیکھتے ہیں کہ کانشیس آف ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز آف ہر ہسبینڈ. کانشیس کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے کہ ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز، روز بروز بڑھتی ہوئی ضروریات، ذمہ داریاں آف ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کی، اس کا خیال کرتے ہوئے زیب النساء، اس کی جو بیوی زیب النساء تھی، اس نے ٹو ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ینگ گرلس آف دا ولیج. اس نے بھی، ٹو کا مطلب یہاں پہ بھی ہے سٹریس دینے کے لیے کہ لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا. ینگ گرلز آف دا ولیج دا ہولی قرآن، گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا. آن تھرسڈے، جمعرات کے دن، وین جب، ایچ آف دا گرلز، لڑکیوں میں سے ہر لڑکی، براٹ لے کر آتی تھی، اے اسمال پورشن آف شوگر، شکر کا تھوڑا سا حصہ، آن بریڈ کے اوپر، یعنی روٹی کے اوپر، یعنی روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر لاتی تھیں لگا کے. زیب النساء وڈ ارینج، زیب النساء اس کو ترتیب دیتی تھی، کسے مطلب انتظام کرتی تھی. زیب النساء وڈ ارینج فار ایٹ لیسٹ 2 baskets، تقریباً 2 چنگیریں کہہ لیں، ٹوکریاں کہہ لیں، جو بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے، ان کا انتظام کر لیتی تھی. دی اسمال باسکٹس، یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی چنگیریں جو ہیں، ور یوزڈ، استعمال کی جاتی تھیں، ٹو اسٹور، جمع کرنے کے لیے. مورسلس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے، پیسز آف ہوم بیکڈ بریڈ، گھر کی پکی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے کام آتے تھے. بٹ دیر واز یٹ اندر پرابلم، لیکن ایک اور مسئلہ تھا. بسائڈز بریڈ، روٹی کے علاوہ، ٹو فل دیئر بیلیز، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے علاوہ ایک اور مسئلہ تھا. دے آلسو نیڈیڈ کلوتھس ٹو کور دیئر باڈیز، ان کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد جو تھا، یوز ٹو پریزنٹ، تحفہ دیا کرتا تھا، نیو کلوتھس، نئے کپڑوں کا، یعنی نئے کپڑے دیا کرتا تھا، ٹو مولوی ابول کو، ونس آ ایئر، سال میں ایک دفعہ، آفٹر ایوری ہارویسٹ، ہر کٹائی کے موسم کے بعد. وین ایور دیز کلوتھس کیم، جب بھی یہ کپڑے آتے، اے ٹیلرنگ شاپ وڈ اسپرنگ اپ. اسپرنگ اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھوٹ پڑنا، کھل جانا. ان مولوی ابولز ہاؤس، مولوی ابول کے گھر میں ایک جو ہے وہ درزی کی دکان کھل جاتی. زیب النساء، اس کی جو بیوی زیب النساء تھی، ود دا اسسٹنس آف مہرون، اسسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مدد، مہرون کی مدد سے، اینڈ زبدہ، اور زبدہ کی مدد سے، اینڈ شمسن، اور شمسن کی مدد سے، وڈ کٹ دیم انٹو اسمالر آؤٹ فٹس فار دا ینگر کڈس، کہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے اس کو آؤٹ فٹس میں کاٹ لیتی تھی. ایف ہی ایور ریسیوڈ سم ایکسٹرا منی، اگر اس کو کبھی بھی کوئی ایکسٹرا پیسے ملتے، دس بونس وڈ یوزلی بی لاکڈ اپ ان اے ٹن باکس، اس بونس کو ایک ٹن کے ڈبے میں جو ہے وہ تالا لگا کے رکھ دیتی تھی. نیکسٹ، ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، دا ایپیٹائٹ آف دا چلڈرن انکریزڈ. ایپیٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے بھوک، 5th چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا. چلڈرن انکریزڈ، بچوں کی بھوک بڑھ گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. مولوی ابول واز کاٹ ان دا ول آف لائف، ول کہتے ہیں بھنور کو، چکر کو، یعنی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا، چکر میں پھنس گیا. ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم، وقت اس کے ساتھ شفیق نہ رہا، وقت اس کے ساتھ اچھا نہ رہا. دا ہیئر اراؤنڈ ہز ٹیمپلس، اس کی کن پٹیوں کے گرد جو بال تھے، ہیڈ بیکم سلوری وائٹ، وہ ہلکے ہلکے سفید ہو گئے تھے. دا گرپ آف ہز ٹیتھ آن ہز گمز، اس کے دانتوں کی گرفت اس کے مسوڑوں کے اوپر، ہیڈ فار لانگ بن لوز، کافی ڈھیلی ہو چکی تھی. بٹ لیکن ہز وائس
remained resonant, لیکن اس کی آواز گرجدار رہی. however تاہم, however جو ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد کوما بھی ہے. اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی however, whenever یہ والے ورڈ therefore جو ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ ایڈوربس کی سینس کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بعد کوما پلیس کیا جاتا ہے. سم ٹائمس دیٹ ٹو quivered, کبھی کبھی کانپتی تھی, یعنی اس کی آواز زوردار تھی لیکن تاہم کبھی کبھی, quivering کا مطلب ہوتا ہے کانپنا, کبھی کبھی کانپتی تھی, لرزتی تھی. چودھری فتح داد واز دا اونلی ون, چودھری فتح داد ہی وہ بندہ تھا, who knew جو جانتا تھا, دا ریزن وجہ, چودھری فتح داد ہی وہ بندہ تھا جو وجہ جانتا تھا. مولوی ابول ہیڈ ونس اوپنڈ ہز ہارٹ ٹو ہم, مولوی ابول نے ایک مرتبہ اپنا دل اس کے سامنے کھولا تھا. اباؤٹ اے سوٹیبل میچ فار مہرون, کہ اپنی بیٹی مہرون کے لیے ایک مناسب رشتے کے لیے. چودھری ہیڈ کیئرفلی, چودھری جانتا تھا بڑی احتیاط کے ساتھ, کنسیڈرڈ سمجھتا تھا, جانتا تھا. دا لیجیبلٹی, لیجیبلٹی اہلیت کو کہتے ہیں, قابلیت آف آل دا ینگ مین آف دا ولیج, گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا. دیئر ور سم, کچھ ایسے تھے, ہوم ہی فاؤنڈ سوٹیبل, جسے اس نے مناسب سمجھا. بٹ دا ٹربل واز دیٹ, مسئلہ یہ تھا, ان دا کمیونٹی, اس ایریا میں, اس علاقے میں, اس جگہ پر, ان کمیونٹی نیو مولوی ابول ویل, کہ ہر کمیونٹی میں ہر بندہ مولوی ابول کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. یہ نہیں کہ کریکٹر وائز مولوی ابول کوئی برا شخص تھا, بلکہ وہ غربت کی وجہ سے کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اپنی بیٹی کو. چودھری فتح داد ٹرائیڈ ٹو نیگوشیٹ, نیگوشیٹ بات کرنا, ود اے کپل آف ایلڈرس, چودھری فتح داد نے ایک دو بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی. بٹ آل آف دیم, لیکن وہ سب کے سب, ڈریو بیک, ایسے واپس ہٹے, ایز اف جیسے کہ, بیز ہیڈ سڈنلی, کہ جیسے مکھیاں اچانک, اسپرنگ فرام اے بیڈ آف فلاورس, کہ پھولوں کے ایک گچھے سے مکھیاں جھپٹ پڑی ہوں, وہ ایسے پیچھے ہٹے, یعنی انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. الٹیمیٹلی مولوی ابولز اینڈ زیب النساز پریئرز بور فروٹ, آخر کار مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں رنگ لائیں. بیئر فروٹ کا مطلب ہوتا ہے پھل پانا, یہ ایک مطلب فریزل ورب بھی ہے, تو بیئر فروٹ پھل پانا. اے ینگ مین فرام دا ولیج, گاؤں سے ایک نوجوان, ہو ہیڈ گون اوے, جو دور جا چکا تھا, کیم بیک, واپس آیا, اینڈ اوپنڈ, اور کھولی, اے اسمال کلاتھ شاپ, ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان. ہی کالڈ ہمسیلف شمیم احمد, وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا. ہی واز دا اونلی سن آف اے حافظ, وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر, اپنے باپ کی وفات کے بعد. خدایار, یہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ شمیم احمد کا اوریجنل نیم کیا تھا, خدایار. خدایار ٹرائی ٹو فالو ہز فادرز فٹ اسٹیپس, اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. وین ہی واز اباؤٹ 16, جب وہ تقریباً 16 سال کا تھا. ہی وینٹ اوے ٹو دا سٹی, وہ شہر چلا گیا. لیونگ ہز اولڈ مدر بیہائنڈ, اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر. لیٹر دے لرن دیٹ ہی ہیڈ ورکڈ ان دا ہاؤس آف اے ہیڈ کلرک, بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کرتا ہے. آفٹر وچ ہی ہیڈ مینیج ٹو اوپن اے اسمال شاپ آن اے فٹ پاتھ, پھر فٹ پاتھ کے اوپر اس نے چھوٹی سی دکان کھول لی. ویئر ہی بگین, جہاں پہ اس نے شروع کر دیا, سیلنگ کٹ پیسز, کٹ پیسز کو بیچنا. آفٹر سیونگ سم منی, کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد. اینڈ گیننگ ایکسپیرئنس, اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد. ان دا بزنس, کاروبار کے اندر. ہی ریٹرن ٹو دا ولیج, وہ گاؤں واپس آ گیا. ہی دین بیگڈ مولوی ابول ٹو اناگوریٹ اینڈ بلیس ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر, اس نے مولوی ابول سے درخواست کی کہ پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کرے, کہ اس کے لیے رحمتوں کا باعث بنے. تو اسٹوڈنٹس, یہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مولوی ابول جو ہے وہ اس اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس, شاید اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر لے جائے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. تو یہ جو شمیم احمد تھا, جو شہر سے گاؤں آیا تھا, یہ وہ بچہ تھا جو مولوی ابول کو یہ بات کہتا ہے. پہلا کسٹمر بن کے مولوی ابول جو ہے وہ
उसका इफ्तिताह करे. That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple, disciple कहते हैं स्टूडेंट को, शागिर्द को, ठीक है, erstwhile ताबेदार, अपने ताबेदार शागिर्द, एंड हिज एजड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए मौलवी अब्बुल टुक अ मोमेंटस डिसीजन. मौलवी अब्बुल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, तारीखी फैसला कह सकते हैं, अहम फैसला कह सकते हैं. ही वेंट टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के पास गया, एंड सेड, और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनैगोरेट हिज शॉप. शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं. इनैगोरेट, इफ्तिताह करना, इनिशिएट करना, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर. इफ़ यू एग्री, अगर आप मुत्तफिक हैं, लेट अस बाई अ पीस ऑफ क्लॉथ, आओ कपड़े का एक टुकड़ा खरीद लेते हैं, कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, फॉर मेहरून सूट, मेहरून के जोड़े के लिए. इन एनी केस, किसी न किसी तरह, वी विल नीड, हमें ज़रूरत पड़ेगी, इट, इसकी, फॉर हर डावरी, उसके जहेज़ के लिए. डावरी कहते हैं जहेज़ को. माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर विलेज, पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी जो ख़रीदारी है, मे इम्प्रेस दैम, हो सकता है उनको मुतासर करे. यानी शमीम अहमद भी असल में यही चाहता था कि मौलवी अब्बुल जब इनैगोरेशन करेगा तो लोग जो हैं वो इसको जो है वो अच्छा समझेंगे, मेरी जो है वो इसकी बिक्री ज़्यादा होगी. मे अल्लाह ब्लेस यू, शी ब्लर्टेड आउट, बुड़बुड़ा पड़ना, अचानक बोल पड़ना. वो कहती अल्लाह आप पर रहमत करे. एंड इमीडिएटली टुक आउट, और फौरन टुक आउट द की, चाबी निकाली, विच हंग इन अ थ्रेड अराउंड हर नेक, जो उसकी गर्दन के गिर्द एक धागे में लटकी हुई थी. शी ओपन द ट्रंक, उसने ट्रंक को खोला. टुक आउट ड टिन बॉक्स, वो टिन का डब्बा बाहर निकाला. एंड प्लेस्ड, और रख दिया, इट, इसे, बिफोर हर हस्बैंड, अपने शौहर के सामने. वो डब्बा निकाला और अपने शौहर के सामने रख दिया. एज शी ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, हर आइज सडनली बिकेम ब्राइट, उसकी आंखें अचानक चमकने लग गईं. विद अनशेड टीयर्स, अनबहे आंसुओं से. जस्ट देन मेहरून वॉकड इन, तभी मेहरून अंदर आई. देन शी टर्नड बैक, फिर वो वापस मुड़ गई. विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ. ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रही थी. आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बाज रेडीनेस, कि मैं अब्बा के तैयार होने की वजह जानती हूँ, राज़ी होने की वजह जानती हूँ. टू इनैगोरेट शमीम अहमद शॉप, कि शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करने के लिए अब्बा मेरे तैयार क्यों हुए, मैं ये राज जानती हूँ. शायद उसने, ये राइटर ने कहने की कोशिश की है, अहमद नदीम कासमी ने. मौलवी अब्बुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अब्बुल ने अपनी जमा की हुई रकम को गिना. देयर वर 43 रुपीज़, 43 रुपये थे. ही पुट द मनी इन टू हिज पॉकेट, उसने पैसों को अपनी जेब में रखा. स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से खड़ा हुआ. एंड सैड, और कहा, इफ़ सम हाउ, अगर किसी तरह, मेहरून कैन बी मैरिड, मेहरून की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपीयर, मेरी तमाम टेंशन्स, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी. आई विल फील एज लाइट एज अ फैदर, फैदर का मतलब होता है पंख, पर, जो जानवरों के, परिंदों के होते हैं, सॉरी, पंख जो हैं, उसकी तरह मैं हल्का फुल्का महसूस करूँगा. एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम, कम अज़ कम आने वाले चंद साल. वैन मौलवी अब्बुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अब्बुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा. ही फाउंड अ क्राउड, उसने देखा कि एक हजूम हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर. असेंबल्ड, असेंबली से वर्ड बड़ा कॉमन है, जमा हो चुका था. टू वॉच द प्रोसीडिंग, उस कार्रवाई को देखने के लिए, उस मामले को देखने के लिए. मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर वुमेन, ज़्यादातर देखने वाली ख़वातीन थीं. दे लिंजर्ड, वो जमा हो गई थी, ठहर गई थी, रुक गई थी. टू गेज, झांकने के लिए. गेज, ग्लेयर, स्टेयर, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके. विद विस्टफुल लॉन्गिंग, विस्टफुल का मतलब क्या होता है, ललचाई हुई नज़रों के साथ. एट द कलरफुल डिस्प्ले, उस रंग बिरंगे जो डिस्प्ले था, जो नुमाइश थी कपड़ों की, उसकी तरफ जो ललचाई हुई नज़रों से वो देख रही थी. मौलवी अब्बुल इनैगोरेटेड द शॉप, मौलवी अब्बुल ने दुकान का इफ्तिताह किया. बाई फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द हॉली कुरान, पहले कुरान पाक से कुछ आयात की तिलावत करते हुए. इन हिज पावरफुल वॉइस, अपनी ज़ोरदार आवाज़ में. देन, तब, ही सिलेक्टेड, उसने चुना. अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ,
पिंक रंग का, यानी मतलब जो है वो आप पिंक को कौन सा रंग कहते हैं, गुलाबी रंग कहते हैं, या मतलब हम लोग जो ना वो ये उस कलर का जो है उसने उस रंग का कपड़ा चुना। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसमें खूबसूरत फूल थे, नेस्लिंग अमिडस्ट येलो डॉट्स, जिसके अंदर जो है वो सेंटर में पीले रंग के धब्बे भी लगे हुए थे, डॉट्स नुक्ते समझ लें। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस, मुझे इसमें से एक पीस की ज़रूरत है। फॉर अ यंग लेडी सूट, एक नौजवान लड़की के कपड़े के लिए। ही सेड लाउडली, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। ओवर जॉयड शमीम अहमद, खुशी से भरपूर शमीम अहमद पिकड अप हिज स्टिक, यार्ड स्टिक, उसने अपना वो गज उठाया या मीटर उठाया, कपड़ा मापने वाला जो गज होता है। अटर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से वो मुंह में उस बुड़बुड़ाया। साइलेंटली मैयर्ड 7 यार्ड्स, खामोशी से उसने 7 गज कपड़ा मापा। पिकड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, एक बड़ी सारी कैंची उठाई। एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली, तब उसने इसको एहतियात से तह लगाई। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबूल, और मौलवी अबूल के सामने रख दिया। विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ। ही ऑलमोस्ट सीम्ड, वो तकरीबन दिखाई देता था, टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, जैसे कि इसको वो तोहफे के तौर पर पेश कर रहा है। हाउ मच शुड आई पे, हाउ मच, कितने मुझे पे करने होंगे, कितने मुझे अदा करने होंगे। मौलवी अबूल आस्क्ड, मौलवी अबूल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत की वजह से। शमीम अहमद हेजिटेटेड, शमीम अहमद थोड़ा हिचकिचाया। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियां रगड़ी। क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपना गला साफ किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, 6 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से। इट विल बी 42 रुपीज़ सर, कि जनाब 42 रुपये इसके होंगे। हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बॉम्ब शेल ऑन मौलवी अबूल, उसके अल्फाज वो बॉम्ब शेल की तरह मौलवी अबूल पर गिरे। सडनली ही फेल्ट, अचानक उसने महसूस किया। एज इफ, जैसे कि बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लॉथ, के कपड़ों के थानों के ऊपर थान। फ्रॉम द वेरियस शेल्व्स, मुख्तलिफ जो है वो अलमारियों में से, मुख्तलिफ खानों में से। हैड बिन फॉलिंग ओवर हिम, उसके ऊपर गिर रहे थे। आउट ऑफ 43 रुपीज़ ही कैप्ट अ रुपी, 43 रुपयों में से 1 रुपया उसने रखा। एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और बाकी पैसे जल्दी जल्दी शमीम अहमद को अदा कर दिए। थैंक यू सर, शमीम सेड, शमीम ने कहा, शुक्रिया जनाब। फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, फ्लश चमकना, खुशी से दहकते हुए। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आप बड़े पुरवकार तरीके से मेरे पहले गाहक बने। आई कंसिडर इट अ गुड ओमन, ओमन कहते हैं शगुन को, कि एक अच्छी अलामत समझता हूँ इसको मैं। दैट्स वाई, इसीलिए। आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे, इसीलिए मैंने आज आपको कोई रियायत नहीं की। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर, लेकिन जनाब मैं आपका हकीर नौकर हूँ। आई विल, और रहूँगा। गॉड विलिंग, अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ। कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे, के जो है वो अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्दी किसी न किसी और तरीके से इसका अजर देगा। सॉरी। मौलवी अबूल प्लेस द बंडल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज आर्म, मौलवी अबूल ने वो कपड़े का जो बंडल था अपने बाजू के नीचे रखा। एंड गॉट अप टू लीव, और जाने के लिए खड़ा हो गया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। ब्लेस्ड शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआएं दी। एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। अब यहाँ पे हमने सिचुएशन ये देख रहे हैं कि मौलवी अबूल जो है उसके पास तो 43 रुपीज़ टोटल थे बेचारे के पास, और जो है उसमें से 43 में से 42 रुपीज़ जो है वो कपड़े की कीमत मांग लेता है। इसीलिए वो कहता है कि वो कपड़ों के थान जो है वो एक एक करके मौलवी अबूल के ऊपर उसको ऐसे फील हो रहा था कि उसके ऊपर गिर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ते जाएं, अपनी बुक्स पे कंसंट्रेट करें, बुक को खोलें, साथ साथ निशान लगाएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंतहाई स्लो पेस के अंदर जो है इसको स्टडी करूं। कोई वर्ड रह गया तो उसको एक आधा मिनट, चंद सेकंड आपको देता हूं, आप देखें, तो फिर नेक्स्ट जो है हम शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। जी, तो मौलवी अबूल जब बंडल रख के अपने घर को आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ता है। जी बेटा, देखते हैं जी। वन इवनिंग, अ फ्यू डेज लेटर, एक शाम चंद दिन बाद।
Someone knocked at the door, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी. He went to the door himself, वो खुद दरवाजे पे गया, and opened it, और इसे खोला. A wave of fragrance, wave का मतलब होता है लहर, fragrance खुशबू को कहते हैं, flowed into the house, वो घर के अंदर जो है वो फ्लो कर गई, फैल गई. अस्सलामुअलैकुम सर, जनाब अस्सलामुअलैकुम. He heard a familiar voice, familiar का मतलब होता है जानी पहचानी सी. It was शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था. After the preliminary exchange of greetings, preliminary exchange of greetings, इब्तदाई सलाम दुआ के बाद, शमीम अहमद hesitatingly said something secret to मौलवी अब्बुल. शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कोई राज दराना बात मौलवी अब्बुल से की. तो मौलवी अब्बुल जो था उससे राज दराना बात जो है वो क्या करता है, तो अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अब्बुल्स ईयर्स, मौलवी अब्बुल के कानों में एक थरथराहट पैदा हुई. एन आइडिया केम टू हिम, उसके जहन में ख्याल आया. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड, ये रिस्पेक्ट लिखा गया सॉरी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होना चाहिए था वर्ड, कि शमीम अहमद की रिक्वेस्ट को अपनी दहलीज पर सुनने की बजाय, क्योंकि आप लोग बुक्स खोल के बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है ना वो करेक्ट वहाँ से देखते जाएं, फोकस बुक पे करें. ही टर्न्ड एंड शाउटेड, वो मुड़ा और चिल्लाया. आरिफ्स मदर, आरिफ भी मौलवी अब्बुल का बेटा है, उसका नाम जो है वो अपनी बीवी को पुकारने के लिए आरिफ्स मदर कहता है कि आरिफ की माँ, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ. आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मॉस्क, और उसने मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया. शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमीम अहमद ने खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता गया, खामोशी से उसका पीछा किया. दे वेंट टू अ रूम, वो एक कमरे में गए. एट वन एंड ऑफ द मॉस्क, जो मस्जिद के एक तरफ था. इट वॉज डार्क, यहाँ एक अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा कमरा था. एंड यूजली, और आम तौर पर यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता था, फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स, ख़ास इबादत के लिए. इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में. ख़ास इबादत नवाफिल वगैरह, यानी नवाफिल वगैरह अदा करने के लिए या ख़ास इबादत के लिए तन्हाई में ये इसको इस्तेमाल किया जाता था. मौलवी अब्बुल वेंट इनटू द रूम, मौलवी अब्बुल कमरे में गया. ही पुट अ मैच टू अ ड्राई ट्विग, उसने एक खुश्क जो है वो ट्विग, यानी ट्विग कहते हैं उसको, रस्सी को या किसी टुकड़े को जो लालटेन का होता है, वो दिए की जो बत्ती होती है. एंड विद इट लिट द एथन लैम्प, ठीक है, उसने किसी चीज़ को, तीली को जो है वो आग जलाई, तो उसको उसने जो है वो मट्टी के तेल का दिया जला दिया. द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल, शोला थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाया. यहाँ पे राइटर जो है वो क्रिएट करता है कि वो मतलब सस्पेंस का सीन. देन बिकेम स्टडी, फिर पुरसकून हो जाता है. शमीम अहमद वाज नाउ लुकिंग नर्वसली इनटू द फ्लिकरिंग फ्लेम, शमीम अहमद बड़ा नर्वसली उस फड़फड़ाते हुए शोले में देख रहा होता है. टू पुट हिम एट ईज, उसको पुरसकून करने के लिए. मौलवी अब्बुल सैड सॉफ्टली, मौलवी अब्बुल ने प्यार से कहा, व्हाट इज इट सन, बेटा क्या बात है. शमीम अहमद लोअर्ड हिज आइज, शमीम अहमद ने अपनी आंखें नीची कर लीं. हेजिटेटेड, हिचकिचाया. फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए. एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया. इफ़ यू अलाउ मी सर आई विल बिगिन, जनाब अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं शुरू करूँगा. यस ऑफ कोर्स सन, व्हाट इज़ इट, हाँ बेशक बेटा क्या बात है. टू इनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक, उस नौजवान को हौसला देने के लिए उसने उसके कमर पे थपथपाया. शमीम फेल्ट एट ईज, शमीम ने थोड़ा सुकून महसूस किया, यानी पुरसकून हुआ. बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट, लेकिन अपनी शर्मिंदगी पर काबू नहीं पा सका. देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज, आखिरकार उसने अपने हौसले को इकट्ठा करते हुए. ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने गला साफ किया. एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, और हल्की सी आवाज़ में शुरू हुआ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, माई मदर शुड हैव डन दिस, मेरी माँ को ये करना चाहिए था. बट शी इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है. दैट्स वाई आई हैव कम, इसीलिए मैं आया हूँ. ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. आगे क्या कहता है, तो यहाँ पे हम लेसन को रोक देते हैं, काफ़ी लेंथी लेक्चर होता जा रहा है. तो स्टूडेंट्स
अब हम देखेंगे कि वो मौलवी अब्बुल को क्या कहता है, आया मौलवी अब्बुल की बेटी की शादी जो है वो शमीम अहमद से होती है कि नहीं होती। तो ये जो सिचुएशन है अब जाके हमारे सामने आएगी। तो अब मौलवी अब्बुल के जो हालात हैं, सिचुएशन है, हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेसन पढ़ने के बाद भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो डिस्कसेबल होंगे, जिसको हम लोग लाइव बोर्ड के लेक्चर के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर लंबा होता जा रहा है। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ट्रांसलेशन में किसी चीज़ में आता है तो आपको पहले भी कहा है कि फील फ्री, आप बिल्कुल पुरसकून तरीके से अपने क्वेश्चनिंग रिटर्न फॉर्म के अंदर हमें दे सकते हैं। जब डिस्कशन सेशन होता है तो सुबह डेफिनेटली हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या आपने लेक्चर को सुना या नहीं सुना। ये लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने का पर्पज़ ही ये है कि आपके पास जो है वो फॉर एवर एंड एवर महफूज रहे, कि आपको बार बार उसको ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।